वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्तिकेवलपृष्ठाय गुरुवर्गनुगामिने भक्तिसुन्दर सन्न्यासी नामिने गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये आमार गुरुदेवेर चरणे प्रणाम निवेदन करे श्री रघुनंदन ठाकुर ओ लोचन दास ठाकुरेर जीवनी निये आलोचना शुरू करछि। हरे कृष्ण। श्री मुकुंद दास, श्री माधव दास और श्री नरहरि सरकार ठाकुर तीन भाई एरा श्रीखंडे बास करतें। श्री मुकुंद दास ठाकुरेर पुत्र श्री रघुनंदन ठाकुर श्री मुकुंद दास ठाकुर राजवैद्य छिलेन। तिनी निरंतर कृष्णावेशे काज करतें। एकदिन श्री मुकुंद दास बादशाह के चिकित्सा करबार जन्य राजभवने गमन करलेन। बादशाह उच्च आसने बसे आछेन। श्री मुकुंद दास पाशे बसे चिकित्सार कथा जिज्ञासा करछेन। से समय एक भृत्य मयूरेर पुच्छेर बृहत् पाखा निये बादशाहके हा करते लागलो। मयूरेर पुच्छ देखे श्री मुकुंद दासेर कृष्ण स्मृतिर उद्दीपना हलो। अमनि विवश हये भूमिते पड़लेन। बादशाह श्री मुकुंद दास के अचैतन्य देखे मने करलेन तिनी प्राण त्याग करलेन नाकि। ताड़ाताड़ी नीचे नेमे ताके धरे उठालेन। जिज्ञासा करलेन कोनो व्यथा पेयेछेन किना। श्री मुकुंद दास बोलेन कोनो व्यथा पाइनी। बादशाह पड़बार कारण जिज्ञासा करलेन। मृगी व्याधि आछे बोले बादशाहर काछे गोपन करलेन। महासिद्ध पुरुष बोले बादशाह अनुमाने बुझते पारलेन। बहु सम्मान सह ताके गृहे पाठिये दिलेन। श्री मुकुंद दास, माधव दास और श्री नरहरि सरकार एरा प्रति बछर नीलाचले एसे महाप्रभुर श्रीचरण दर्शन और रथयात्राय नृत्य कीर्तनादि करतें। श्री मुकुंद दास के प्रभु एक दिवस स्नेहभरे जिज्ञासा करलेन, मुकुंद तुमिओ रघुनंदन दुजनेर मध्य के पिता के पुत्र बोलो। श्री मुकुंद बोलेन, रघुनंदनई आमार पिता। जार थेके कृष्ण भक्ति पाওয়া যায় तिनी प्रकृतपक्षे पिता। प्रभु बोलेन, तुम्हार विचार ठीक। जहाँ हईते कृष्ण भक्ति सेई गुरु हय। श्रीमन महाप्रभु श्री रघुनंदन के विग्रह सेवा करते आदेश दिलेन। रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवा। कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नाहि मन। शिशुकाले श्री रघुनंदन श्रीमूर्ति के नाड़ू खाइয়েছিলেন। पदकर्ता उद्धव दास अति सुंदर भावे ए विषय वर्णना करेছেন। प्रकट श्रीखंडवास नाम श्री मुकुंद दास घरे सेवा गोपीनाथ जानी गेला कोन कार्यान्तरे सेवा करिबार तरे श्री रघुनंदने डाकी आनी। घरे आछे कृष्ण सेवा যত্ন করে খাইবা এত বলি মুকুন্দ চলিলা পিতার আদেশ পায়া সেবার সামগ্রী লয়া গোপীনাথের সম্মুখে আইলাম। শ্রী রঘুনন্দনয়তি বয়ক্রম শিশুমতি খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে কৃষ্ণ প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে সকল খাইলায় অলক্ষিতে। आशिया मुकुंद दास कहे बालकेर पास प्रसाद नैवेद्य आनो देखी
শিশু কহে বাপ শোনো, সকলই খাইলেও পুনম, অবশেষ কিছুই না রাখি। শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত হৃদয়ে পুনম, আর দিনে বালকে কহিয়া সেবায় অনুমতি দিয়া, বাড়ির বাহিরে হইয়া পুনয়াসি রহে লুকাইয়া। শ্রী রঘুনন্দনয়তি হইয়া হরষিমতি, গোপীনাথে লাড্ডু দিয়া করে খাও খাও বলে ঘন, অর্ধেক খাইতে হেন সময়ে মুকুন্দ দেখিদারে, সময়ে মুকুন্দ দেখিদারে। যে খাইল রহে হেন, আর না খাইল পুনম, দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর। নন্দন করিয়া কোলে গদ গদ স্বরে বলে, নয়ন বরিশে ঘন লোর, নয়ন বরিশে ঘন লোর। অদ্যপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্ধ লাড্ডু আছে করে, দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে। অভিন্ন মদন যে শ্রী রঘুনন্দন সেই, এই উদ্ধব দাস রসভনে, এই উদ্ধব দাস রসভনে। শ্রী নরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য খেতড়ি গ্রামে যে মহোৎসব করেছিলেন, সে উৎসবে শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর এসেছিলেন এবং কীর্তন করেছিলেন। শ্রী অভিনাম গোপাল ঠাকুর ও শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর বড় ডাঙিতে কোনো ভক্তগৃহে প্রেমে নৃত্য করেছিলেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুরের পায়ের নূপুর নৃত্যকালে খুলে আকাই হাটে এক পুষ্করিণীতে পড়ে গিয়েছিল। ইহার থেকে পুষ্করিণীর নাম নূপুর কুণ্ড হয়। বর্তমানে আকাই হাটের দক্ষিণে বড়ই গ্রামের মহান্ত বাড়িতে সে নূপুর আছে। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর ব্রজলীলায় কন্দর্প মঞ্জুরি ছিলেন, দ্বারকা লীলাতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র কানাই ঠাকুর শ্রীখণ্ডে অদ্যপি তাঁর বংশধরগণ আছেন। শ্রীখণ্ডবাসা পঞ্চানন কবিরাজ এর বংশে জন্মেছিলেন। শ্রী রঘুনন্দনের জন্ম শকাব্দ 1432 সালে। হরে কৃষ্ণ। শ্রী রঘুনন্দনের লীলা এইটুকু। এবার শ্রী লোচন দাস ঠাকুরের জীবনী আলোচনা শুরু হচ্ছে, আপনারা আস্বাদন করতে থাকুন। শ্রী লোচন দাস ঠাকুর বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কো গ্রামের রাড়ায় বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে গৌর ভক্তগণের সঙ্গ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার গুরু শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতি কবিগণ গান করতেন। সেই পাঁচালী অনুকরণে শ্রী লোচন দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। পাঁচালী হচ্ছে 5 প্রকার গীতিছন্দের রচিত গ্রন্থ। শ্রী লোচন দাসের পিতার নাম শ্রী কমলাকর দাস, মায়ের নাম শ্রী সদানন্দী লোচন দাস। পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে আদরের দুলাল ছিলেন তিনি। তিনি মাতামহ গৃহের বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন এবং তথায় পড়াশোনা করতেন। অতি অল্প বয়সে শ্রী লোচন দাসের বিবাহ হয়েছিল। শিশুকাল থেকে শ্রী লোচন দাস গৌর অনুরক্ত এবং বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন।
যৌবনে অধিক সময় তিনি শ্রীখণ্ডে শ্রী গুরুদেব নরহরি সরকার ঠাকুরের পাদপদ্মে অবস্থান করতেন। সে স্থানে তার কীর্তন শিক্ষা হয়। শ্রী লোচন দাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গলের প্রধান উপাদান গ্রন্থ হল শ্রী মুরারি গুপ্তের বিরচিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কাব্য। তিনি স্বয়ং একথা লিখেছেন। সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈশে নদিয়ায়, শ্লোক বন্ধে কইল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত। দামোদর সংবাদ মুরারি মুখ্যদিত, শুনিয়ায় আমার মনে পড়িল পীড়িত। পাঁচালী প্রবন্ধে কহ গৌরাঙ্গ চরিত। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে শ্রী লোচন দাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে। শ্রী বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের নাম পূর্বে চৈতন্য মঙ্গল ছিল। শ্রী লোচন দাস ঠাকুর ও শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বোধ হয় চৈতন্য ভাগবত নামকরণ করেন। এ স্থলে ভগবদ্ গীতে এ কথাকে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে। চৈতন্য ভাগবতের গানে জগৎ মোহিত। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস, চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। এ পয়ারে চৈতন্য মঙ্গলের নাম চৈতন্য ভাগবত হলো এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে অনেক লীলা স্পষ্ট করে বর্ণন করেন নাই। শ্রী লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গলে করেছেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা বর্ণন করেন নাই। শ্রী লোচন দাস কিন্তু বিশদভাবে বর্ণন করেছেন। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে, কহ কহ প্রাণনাথ মোর শিরায় দিয়া হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি? লোক মুখে শুনিয়া বিদরিতে চাহে হিয়া, আগনিতে প্রবেশিব আমি। তো লাগে জীবন ধন রূপ নব যৌবন, বেশবিলাস ভাব কলা। তুমি যবে ছাড়ি যাবে কি কাজয়ে ছাড় যাবে, হিয়া পড়ে যেন বিষজালা, হিয়া পড়ে যেন বিষজালা। শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এরূপ করুণ বিলাপ বাণী শুনে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, এ বোল শুনিয়া পহু মুচকি হাসিয়া লহু, কহে শোনো মোর প্রাণপ্রিয়া, কিছু না কহিও চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে, সাবধানে শোনো মন দিয়া। জগতে যতেক দেখো মিছা করি সব লেখো, সত্য এক সবে ভগবান, সত্য আর বৈষ্ণব তা বিনে যতেক সব, মিছা করি করহ জ্ঞান। মিছা সুত পতি নারী পিতা মাতা আদি করি, পরিণামে কেবা বা কাহার। শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি আর তো কুটুম্ব নাহি, যত দেখো সব মায়া তার। কি নারী পুরুষ দেখো আত্মা সে সবার এক, মিছা মায়া বন্ধে ভাবে দুই। শ্রীকৃষ্ণ সবার প্রতি আর সব প্রকৃতি, এ কথা না বুঝয়ে কই। রক্তরেত সম্মিলন জন্ম বিষ্টা মূত্রস্থানে, ভূমে পড়ি হয় আজ্ঞান। বাল যুবা বৃদ্ধ হইয়া নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া, দেহে গেহে করে অভিমান, বন্ধু করি যারে পালি তারা সবে দেই গালি, অভিমানে বৃদ্ধকালে বঞ্চে। শ্রবণ নয়ন বন্ধে বিষাদ ভাবিয়া কান্দে, তবু নাহি ভজয় গোবিন্দে।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে মায়াবন্ধে পাশরি আপনা। অহংকারে মত্ত হইয়া নিজ প্রভু পাশরিয়া শেষে পায় নরক যন্ত্রণা। তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ হিয়া মিছা শোক না করহ চিতে। এ তোর কহিলু কথা দূর কর আনো চিন্তা মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে। ভগবান শ্রী গৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এ সমস্ত উপদেশ দিয়ে নিজ স্বরূপ চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন। আপনেই ঈশ্বর হইয়া দূর করে নিজ মায়া বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত। দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক চতুর্ভুজ দেখে অচম্বিত। শ্রী গৌরসুন্দর যদিও উপদেশ বলে ও স্বরূপ মূর্তি দর্শন দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মোহ দূর করলেন, কিন্তু প্রতিবুদ্ধি বিষ্ণুপ্রিয়া অটুট রইল। তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া প্রতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু। পড়িয়া চরণ তলে কাকুতি মিনতি করে এক নিবেদন শোনো প্রভু। মতি অধম ছাড় জনমিল এ সংসার তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি। এহেন সম্পদ মোর দাসী হইয়াছিল তোর কি লাগিয়া ভেলে অধগতি। ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে উতরলি হইয়া অধিক বাড়িল প্রমাদ। প্রিয়জনে আরতি দেখি ছল ছল করে আঁখি কোলে করি করিলা প্রসাদ। শোনো দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা যখনে যে তুমি মনে করো। আমি যথা তথা যাই আছয়ে তোমার ঠাঁই এই সত্য কহিলাম দৃঢ়। প্রভু আজ্ঞাবাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু। নিজ সুখে কর কাজ কে দিবে তাহাতে বাদ প্রত্যুত্তর না দিলেন তবু। বিষ্ণুপ্রিয়া হ্যাট মুখী ছল ছল করে আঁখি দেখি প্রভু সরস সম্ভাসে। প্রভুর আচরণ কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা গুণ গায় এ লোচন দাসে। শ্রী লোচনদাস ঠাকুর শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের গুণমহিমা অতি সরল সুন্দর ভাষায় গান করেছেন। নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল যবনি। প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে। ডুবিল ভক্তগণ দিনহীন ভাসে। দিনহীন পতিত পামর নাহি বাছে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে। আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মহান। ঘরে ঘরে বলে প্রেম আমি আরবান। লোচন বলে মোর নিতাই যে বানা ভজিল। জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল। বিশ্বকোষমতে শ্রী লোচনদাস ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ 1440, তিরোভাব 1530 শকাব্দ। তাঁর শ্রী চৈতন্য মঙ্গল ছাড়াও দুর্লভ সার নামক একখানি গ্রন্থ আছে। হরে কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ, আজকে এই পর্যন্ত। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।